సువార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము అపవాది డెవిల్. అపవాది కార్యములు లయపరచుటకు మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమైన. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of devil. విజయము పొందిన రాజు సైన్యముల ముందు నడచే. విజయము పొందిన రాజు సైన్యముల ముందు నడచే. జయము 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 మనదే నిత్యం. మన పాపము మన శాపము యేసు సిల్వలో మోసెను. కల్వరి సిలువలో సాతాను సైన్యము కూల్చివేసెను. కల్వరి సిలువలో సాతాను సైన్యము కూల్చివేసెను. విజయము పొందిన రాజు సైన్యముల ముందు నడచే. విజయము పొందిన రాజు సైన్యముల ముందు నడచే. జయము 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 మనదే నిత్యం. మన పాపము అపవాది డెవిల్. అపవాది కార్యములను నశింపచేయుటకు మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. యోహాను రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. 1 John chapter 3 verse 8. పిశాచి పూర్ణ బలము నాతో పెనుగులాడ జడియును. నశించు శత్రుగణము దేవునాజ్ఞ వలన మడియును. అభయమేపుడానందమానందమానందమోగ. దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో. మహావినోదుడాపదల సహాయుడైనన్ బ్రోచును. అభయమేపుడానందమానందమోగ. దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో. పర్వతములు తొలగినా నీయోర్వి మారు పడినను. సర్వమున్ ఘోషించుచుని సాంద్రమో పొంగినను. అభయమేపుడానందమానందమోగ. దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో. రాజ్యముల్ కంపించిన భూరాష్ట్రముల్ ఘోషించిన
O Judao Yehova Vairin Boni Samharinchono Abhayam 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 Puranandam Anandam Anandamog Devude Nakasrayambu Divyamaina Durgamo విల్లు విరచునాయనే తెగబల్లె మోనరుకునాయనే చల్ల చెదురు చేసిరిపుల నెల్ల త్రుంచునాయనే అభయం అభయం అభయమెప్పుడానందమానందమానందమౌగ దేవుడే నకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో దేవుడెప్పుడు తోడుగాక దేశమో వర్ధిల్లునో ఆ తావునందు జనులు మిగుల ధన్యులైవ సింతురు అభయం అభయం అభయమెప్పుడానందమానందమానందమౌగ దేవుడే నకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము కోటయోనశ్రయమునయ్య కోబు దేవుడుండగా వేటికింకవెరవలయు నిపుడు నాకు పండుగ అభయం అభయం అభయమెప్పుడానందమానందమానందమౌగ దేవుడే నకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో అపవాది కార్యములను లయపరచుటకు నాశనము చేయుటకు మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. యోహాను వ్రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8వ వచనము. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of evil. 1 John chapter 3 verse 8. We all should realize, recognize, understand, be vigilant, beware that Satan is an existential threat. If there is no Satan, how can we account for the grief, sorrow, agony, loss of life in Gaza? If there is no Satan, how can we account for the blood and tears flowing through in Ukraine? Satan is seeing the rulers. Satan is seeing Mr. Putin. Satan is seeing Mr. Netanyahu by causing much bloodshed, much violence, much hunger, much thirst. Mr. Putin and Mr. Netanyahu must follow the footsteps of Mr. Xi Jinping. Mr. Xi Jinping reigned over China for 20 long years, never invaded Taiwan. With his ability, with his strength, with his popularity, with his majority, with his support, with the financial resources, with the military might, Satan could have very easily captivated Mr. Xi Jinping. Yet, the grace of God has been given to Mr. Xi Jinping. Faithful servants like myself and many poor preachers are praying for Mr. Xi Jinping, that God bless Mr. Xi Jinping. I was astonished to see the flourishing of the churches in China. While preparing to land in China, I was thinking that I have to forego my church habits. I have to forget about going to church. Thank God. I was astonished to see the flourishing churches in China. I was thinking that China is a very, very strict nation, not allowing religious freedom. I should keep my mouth shut. I should keep my guard on the lips, and I will not be able to open my mouth, and I should not preach. And that is the end of my life. That's what I thought. Yet God gave me new life with an opening.
to deliver the life saving word of God in China, and the people of China have received. I used to even preach in the laboratory of Professor Shinling Wang sir, my postdoctoral supervisor in his laboratory. I recorded many videos, many sermons, many messages. That is the kind of liberty, religious freedom. Even the foreigners enjoying. We need not say about the native Chinese people. There are absolutely no restrictions on the practicing of religion. If you are Brahmin, be Brahmin. If you are Hindu, be Hindu. If you are Orthodox, be Orthodox. If you are practicing no religion, practice no religion. Why should I force you to only eat this, to only not eat that, to only marry and not to marry? No imposition of the fallen church on the people. There is absolute religious freedom. So the world ruler should come out of the clutches of the fallen church. That is thirst of blood, that is thirst of tears. By fallen church, I mean evil, evil. Satan will come in the guise of a angel so that it will easily deceive. Satan will come in white saree with a blue border. Be vigilant. All that is in white is not white, all that is in black is not black. The world rulers should come out of the devil that is coming in white robes. అధమండలాగా వస్తుంది సాతాను నేను ముంచడానికి. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జాగ్రత్త 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 జాగ్రత్త. Jesus has come to destroy the works of devil, and the very purpose with which God has sent Jesus Christ was fulfilled in Jesus Christ ultimately on the cross. In the Garden of Gethsemane, just before the crucifixion, Jesus prayed with a groaning, with intense tears. ఆయన శరీరధారిగా ఉండినప్పుడు చిన్నబెస్సెక్కిమ కానీ మూలుగులతోనూ మహారోధనతోనూ ఆయన తను మరణం నుంచి తప్పించగలిగినటువంటి దేవునికి విజ్ఞాపనలు యాచనలు చేస్తాను గనక ఆయన అంగీకరింపబడిన. సార్ आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहे. చదివితే కదా నువ్వు ఎప్పుడైనా పుస్తకాలు తీసి చదివితే కదా నీకు అర్థం కావడానికి. ఏం బోధించాలి టీచరు, ఏమి టీచ్ చేయాలి క్లాస్లో అనేది స్టూడెంట్స్ డిక్టేట్ చేసే నీచమైనటువంటి మేనేజ్మెంట్లు నేడు కాలేజెస్ని రన్ చేస్తూ ఉన్నాయి. మేము ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ చదువుకునేటప్పుడు మాకేం బోధించాలో మా టీచర్స్ డిసైడ్ చేసేవారు, మా ప్రొఫెసర్స్ డిసైడ్ చేసేవారు. స్టూడెంట్స్ని టీచర్స్ని కంట్రోల్ చేసేవారు కాదు, మేనేజ్మెంట్ టీచర్స్ని కంట్రోల్ చేసేది కాదు. ఇప్పుడు ఎంత చెడిపోయినాయంటే ఈ ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ఫెర్టిలైజర్ కాలేజెస్ చెడిపోయినటువంటి మనుషులతో నింపబడి టీచర్స్ని ఎట్లా గౌరవించాలో తెలీదు. వాళ్ళు అక్షరం మొక్కలేనటువంటి వాళ్ళు పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయ్యి 10 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్లా మీరు టీచ్ చేయాలండి, ఎట్లా మీరు క్లాసెస్ తీసుకోవాలండి, ఎట్లా మీరు స్టూడెంట్స్ని గైడ్ చేయాలండి? ఒక ఇన్నోవేటివ్ స్ట్రాటజీ, ఒక ఇన్నోవేటివ్ అన్కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అడాప్ట్ చేస్తే డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు. నికాల్ దీజియే, ఎవరికి నష్టం? క్రిటిసిజం అసలే పడదు. నామాను నువ్వు కుష్ఠరోగం కలిగినటువంటి వాడవు, నీ కుష్ఠంతో నువ్వు చస్తావు. నువ్వు వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషాను చూస్తేనే నువ్వు బ్రతుకుతావు అని ఆ చిన్న బిడ్డ ఇజ్రాయెల్లో నుంచి చెరగొనబడి దాస్యమునకు లోనైనటువంటి ఆ చిన్న బిడ్డ చెప్పింది, నయమాను నా యజమానుడా నీవు కుష్ఠంతో ఉన్నావు కదా అని చెప్పి నయమాను యొక్క భార్యతో చెప్తూ ఉన్నది. నా యజమానుడు కుష్ఠంతో బాధపడుతున్నాడు కదా, ఈయన ఇజ్రాయెల్ దేశమునకు వెళితే అక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా ఉన్నాడు, ఆ ప్రవక్త ఈ కుష్ఠమును బాగు చేయగలడు. What an innovative message, what a novel message, what a message that has never been heard by any soldier all over Syria. Even the king of Israel do not know about Elisha, that Elisha could heal leprosy of Naaman. This small child preach the gospel. My masters, there is a prophet in Israel by name Elisha. If my master suffering with leprosy goes to Israel, my prophet Elisha heals the leprosy. What a wonderful message, what a wonderful gospel. Knowing the truth and not knowing the truth, what is the use? You know the way to go to heaven, you know the way how to inherit eternal life, you know the way how to become rich, you know the way how to become
sin free and free from sickness, and you do not tell, you close your mouth. Is this the very purpose with which you are saved by God? నిధనమో నిఘనమో ప్రభుయేసుదే నిదసమా భాగముని యావెనుదీతువా. So much you have received, can you not give tithe to the Lord? So much you have received, can you not give a biscuit packet to a hungry slum child going through hunger? నీ వెండి నీతో కూడా నశించునుగాక, నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరిలేదు గనక ఈ కార్యములు నీకు పాలు పంపలేవు, నీవు ఇవ్వలేవు, నువ్వు పేదవారికి పెట్టలేవు, నీవు దేవుని సేవకులకు దానం చేయలేవు, కానుక ఇవ్వలేవు, ఎందుకంటే నీ నాశనం నువ్వు జోగుతున్నావు. అననీయ సపెర్రా పొలం అమ్మారు. పొలం అమ్మిన దాని తర్వాత కొంచెం ధనం తీసుకొచ్చి దేవుని సేవకుడైనటువంటి పేతురు పాదముల దగ్గర అననీయ పెడుతున్నాడు. ముందేమనుకున్నారు, ఈ పొలము ఎంతకైతే అమ్ముతామో అంత ధనము తీసుకొచ్చి దేవుని సేవకునికి నేను ఇవ్వాలని ప్రతిష్ఠించుకున్నారు. ఈ చెడిపోయినటువంటి అననీయ సపెరా అనే దంపతులు, చెడిపోయినటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వారు, సాతానుడి చేత జల్లించి వేయబడినటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వారు, ధనాశ చేత నింపబడినటువంటి వారు, దేవుని శక్తిని ఎరిగి దేవుని చేత మేలులు పొందుకుని ఉపకారం పొందుకుని ఆ మేలులు మర్చిపోయినటువంటి వారు. ద్రవ్యమునో తోటలకు సమయమిదా, సర్వమును ప్రభుకిచ్చే సాగెదయి సమయమున. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు, కోయగలేరెవరు, 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 కోయగలేరెవరు. ఓ సంఘమా, ఓ సంఘమా, తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. ఓ సంఘమా, ఓ సంఘమా, తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. మందిరమో పడి ఉండ మంధుడవై నీ ఉండి, సారంభి గృహములలో సంతోష సమయమిదా. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు, కోయగలేరెవరు, 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 కోయగలేరెవరు. आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. भाड़ में जाए आपका समझ रहे हो इडियट्स. స్టేట్మెంట్ लिख लो, అపాలజీ లెటర్ ले लो. నాశనం జోగుతున్నావు. నువ్వే కొలత ఇతరులకు కొలిచావు, అదే కొలత నీకును కొలబడను. నీ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటావా? నిస్సహాయాల మీద నీ బాణాలు ప్రయోగిస్తావా? నీ నాశనం కొనుకదు. తీరని వ్యాధి చేత దేవుడిని మొత్తును. నువ్వే కొలత ఇతరులకు కొలిచావో అదే కొలత నీకును కొలబడను. డు నాట్ బి మాక్డ్. గాడ్ విల్ నాట్ బి డిసీవ్డ్. విత్ వాట్ ఎవర్ మెజర్ యూ మెజర్ టు అదర్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో బి మెజర్ టు యూ. ఎవరి మీద మీరు పోలీస్ కేసులు పెడుతున్నారు? ఎవరిని స్టేట్మెంట్లు అడుగుతున్నారు? ఎవరి దగ్గర అపాలజీ లెటర్లు అడుగుతున్నారు? అన్యాయస్తునికును అన్యాయస్తునిగానే ఉండనేమో, అపవిత్రునికును అపవిత్రునిగానే ఉండనేమో, నీతిమంతునికును నీతిమంతునిగానే ఉండనేమో, పవిత్రునికును పవిత్రునిగానే ఉండనేమో, పరిశుద్ధునికును పరిశుద్ధునిగానే ఉండనేమో. ఇదిగో ప్రతివానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచినటువంటి జీవితం నా దగ్గర ఉన్నది. లెట్ ద అన్రైటియస్ బి అన్రైటియస్ స్టిల్. Let the unjust be unjust still. Let the holy be holy still. Let the righteous be righteous still. Behold, I am coming soon to give to everyone, to give according to their deeds. I have prepared the wages, and the wages are with me. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచినటువంటి జీవితం నా యొద్ద ఉన్నది. Do not be mocked. With whatever measure you measure to the least of these brothers, it will also be measured. I am hungry, you did not give me food. I am thirsty, you did not give me water. I am naked, you did not clothe me. I am sick, you did not comfort me. I am imprisoned, you did not visit me. Cursed by my father, go to hell, prepared for Satan and its angels. This is the judgment. May the Lord grant the audience the fear of God and wisdom, so that they will use just measure to receive just measure. Amen.